नमस्कार। जय माँ संतोषी। माँ संतोषी आम समस्त को शांति और संतोष रे बंचिबा पई मार्ग प्रदर्शन करंतु। आम पिला माननकु सद्बुद्धि दियंतु। शिक्षा क्षेत्र से माने उन्नति करंतु आउ आम माननकु शक्ति दियंतु दुनिया रो ये अथल समुद्र रे आगकु जीवा पई। आज आमे पुणी थरे आरंभ करिबा से अक्षर मानकर चर्चा। आज आमे रु अक्षर रे शब्द केतोटी कहिबा। रु अक्षर रो शब्द गुड़िक मु आपण मानक आगरे कहूची एवं ता विषय रे किछिटा मो ज्ञान आपण मानक सहित शेयर करूची। रु अक्षर रे प्रथम और श्रेष्ठ शब्दटी होची ऋग्वेद। द्वितीय शब्दटी होची ऋणग्रस्त। तृतीय शब्दटी होची ऋजुआली। चतुर्थ शब्दटी होची ऋतुमती। आमे प्रथम शब्द विषय रे आलोचना करिवा। ऋग्वेदर प्रथम मंत्रटी मु आपण मानक पाखरे पढुची, आपनको ता विषय रे किछि कहूची। अग्निर्मिळें पुरोहितं अग्निमिळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नं धातमम्। पिता पिताटिए पुत्र पाई सबुबेले शक्तिर उत्स आउ तार भलमंद बुझिबा पाई श्रेष्ठ व्यक्ति। हे अग्नि देवता, आपण मध्य आमर पिता परी आम सांगरे सबु समय रे उपस्थित रुहंती। आमर भल मंद सबु किछि विचार करी आमको मार्ग प्रदर्शन करंती आउ आम सहित आम हित पाई सर्वदा संलग्न होई रही थांती। ए वेदरे यज्ञर तो हैला महत्व। यज्ञ रे अग्नि जला हुए। अग्निंक देहरे सबु प्रकार आहुति दिया हुए। किए धन प्राप्ति पाई, किए पुत्र कन्या प्राप्त पाई एवं किए राज्य प्राप्ति पाई। जहार जे कोनोसी इच्छा आकांक्षा पूरण करिबा पाई पुरातन काल रे एही वेद मंत्र द्वारा सबु किछि होम यज्ञ करी निजर मनर सफलता प्राप्ति करुथले। यज्ञ शेष रे किछि गोटे आहुति दिया जाउथला। किए पशु दउथला, किए केते प्रकार जिंस दउथला। एबे तो से सब आउ नाही। आमे सबु दिन यज्ञ करूछु। आपण माने विश्वास करिवे कि नाही, मु भाबे आमे सबु दिन यज्ञ करूछु। पूजा कला बेले आमे अग्नि प्रज्वलित करूछु एवं धूपकाठी देई आमे काष्ठ प्रज्वलित करूछु। ठीक सही परी होमरे जेपरी हुए आमे घिओ दउछु एवं धूपकाठीर काष्ठ देई विभिन्न प्रकार सुगंधि युक्त जेमती द्रव्य डला जाए, ठीक सही परी आमे धूपकाठीर धूप को सुगंधित करिवा पई दउछु। तेबे आमे कोन सबुदिने पूजा करी साला परे यज्ञ रे जेपरी आहुति दिया जाए सेपरी दउछु कि? केबे चिंता कले? मु तो भाबे आमे सबुदिने आहुति देवा उचित। कौन देबा से विषय रे भी धारणा थिबा दरकार। तेबे मो मतरे आमे सबुदिन पूर्व दिनर करिथिबा सबुठारु खराब जिंसटी, खराब भावनाटी, खराब कर्मटी आमे सकाळु पूजा कला बेले ताकू आहुति देबा उचित। आहुति माने ताकू आमे संपूर्ण भावरे आम जीवन रु दूरे देबा। धरंतु आमे किछि ना किछि तो भूल करुथिबे ना। प्रत्येक दिन आमे जेहेतु मनीष आम भावना रे, कर्म रे, चिंता रे, वाक्य रे कि बा मन रे निश्चित भावरे किछि ना किछि कु कार्य होई थाए। ताकू आमे आहुति देबा।
ଏମିତି ଗୋଟିଏ 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 ଆହୁତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସେ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସେସବୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସଫଳତା ଆମର କ'ଣ? ଆମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଭରିଯିବ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ତ ମୋର ଧାରଣା। ତେବେ କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭାବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ତପସ୍ୟା, ଆଉ ଯାହାକୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିକିରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଶିଖେଇବା ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଶିଖିବେ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଏଟା ପୁରାପୁରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଛୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖଟକୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ବାଛୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖୁଣ୍ଟୁଛି, ତା କଥାକୁ ଆପଣ କାନରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କଥା ପଦେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାଧେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଧେ। ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ତାକୁ ହିଁ ବାଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ୟାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ମୋ ଉପରକୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିକିରି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ଲୋକଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ନା, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କହୁଥିବ ସେ କାମଟା ସେ ନିଜେ ହିଁ କରେ। ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ଏଇଟା କଲା ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ପୁଣି ସେ କାମଟା କରିବ। ଏଟା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ସେ ଲୋକଟା ଏଇ କାମଟା କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଏବେ ଆମେ କହିବା, ତାହା ହେଲା ଋଣ ବିଷୟରେ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ବିଷୟରେ। ଏହା କିପରି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆଉ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଋଣିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଅଜା, ଦାଦା, ବଡ଼ମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ବାପାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ସେତେବେଳ କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଋଣ କେବେ ଘରକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଋଣ ଆଣିବ, ପିଆଜ ଚୋପା ପରି ସେ ପୁର ପୁର କରି ଛାଡ଼ି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଋଣକୁ କୁଣିଆ ଡାକିବୁନି ଧନ, ନେଇଯିବ ତୋର ଶାନ୍ତି ସୁଖମାନ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଦିନ ଗଡ଼ି ମାସ ବରଷ ପୂରିବ। ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ନିଦ ହଜିଯିବ, ଦେଖିବନି ସିଏ କାଳ ଅବାସ୍ଥାନ। ଦାଣ୍ଡେ ଠିଆ କରି ସଭିଙ୍କ ଆଗରେ କରିଦେବ ହୀନିମାନ। ଋଣକୁ କୁଣିଆ କରିବୁନି ଧନ, ଏ କଥାଟି ମୋର ମାନ। ଆଜିକାଲି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ଋଣ ଆଣିବ, ଋଣରେ ଯଦି ବେପାର ବଣିଜ କିମ୍ବା ଚାଷବାସ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଝିବ କେଉଁଠୁ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ହାତ ପତେଇବ। ସରକାର କିଏ? ସେ କ'ଣ ଆମ ବାପା ମା'? ସେ ତା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମକୁ ଋଣ ଦିଏ, ନୁହେଁ କି ଆମର ଲାଭ ପାଇଁ।
ଯଦି ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଲାଭରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଭାବନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ପରିବେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିବା। ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ପରଧନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ଋଣଟା କ'ଣ? ପରଧନ ନା। ପରଧନ ଆଣିକିରି ତୁମେ ଘର କରିବ? ଯଦି ଘର କରିବ ନିଜ ଧନ ବି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପାଖରେ ଧନ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ଥିଲେ ତ ଯେ ଦେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଯାହା ଥିବ ମୂଳରୁ ପୋଛି ନେବ। ତେଣୁକରି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପାଦ, ମନ ଆଉ ବିବେକକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରିବା, ଚାଲ ତୁ ଆଜି ପାର୍ଟି ଦେବୁ, ମୁଁ କାଲି ପାର୍ଟି ଦେବି, ସେ କାଲି ପାର୍ଟି ଦେବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଋଣ। ମୁଁ ଯଦି କାହାଠାରୁ କିଛି ଖାଇଥିବି, କାହା ସହିତ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକରି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଥିବି, କାଲି ମୋତେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଦେବ, ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାଛିବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କି ଠିକ୍ ନଥିବ। ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ କାମରୁ ବଡ଼ କାମ ହେବ। ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଭଲ କାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ ଖରାପ କାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛିବାର ବିଚାର ଶକ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ହିତକର। ତାପର ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ରୁଜୁଆଳି। ରୁଜୁଆଳି ମାନେ ଯିଏ ବକ୍ ବକ୍ ହେଉଥିବ, ତା କଥାରେ କୌଣସି ଆଗପଛ ନଥିବ, ବହୁତ କହୁଥିବ, ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ନଥିବ, ସେମିତି। ଆଗକାଳରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାର୍ଟି ସେମାନେ କରିବେ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଥିବ ବୋଧେ, ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମର। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିଦିମାନେ, ନାନୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପାମାନେ ଥିଲେ, ଆମର କେତେ ରୁଜୁଆଳି ହେଉଥିଲ, ଯା କାମ କରିବୁ ଯା, ଅଯଥା ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛି, ଏଇ କଥାଟି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଜୁଆଳି କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ରୁଜୁଆଳି ମାନେ ଅଯଥାରେ ବକର ବକର ହେବା, ତା କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା, ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଲା, ସେଠି ସେଟା ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା, ତାର ହେଲା, ସେ ହେଲା, ଏମିତି କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ରୁଜୁଆଳି ନ ହୋଇ ପର ସହିତ ତା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ନିଜର ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏମିତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କିଛିଟା କାମରେ ବାଜିଲା ଭଳି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏହା ହେଲା ତା'ର ସାରସତ୍ତ୍ୱ। ରୁଜୁଆଳି ମଣିଷ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଋତୁମତୀ। ଋତୁମତୀ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଏ ଋତୁ ମାସରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ଆମେ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ପୁଅଟା ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର। ସେ ପୁଅର ନାଁ ହେଲା ବୃତ। ସେ ଗୋଟେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଗଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ବୃତାସୁର। ସେ ବୃତାସୁର ବହୁତ ବଦମାସି କଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ହେଠୁ ବଜ୍ର ପେଶିକିରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ମାନେ ଋଷିଟେ ତ ତା ବାପା ଥିଲା, ସେ ପାପଡ଼ା ଲାଗିଲା କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ରାଜା ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତେଜି ଉଠିଲେ। ହେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ
ଗାଦିକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ପାପକୁ ସେ 6 ଭାଗ କଲେ। 6 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ପାପ ଜ୍ୱାଳାରେ ଋତୁମତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଆଉ ପୁରାଣ କଥା ଯେହେତୁ ଏଇଟା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମାନେ ଘରର ମୁରବୀ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଆମ ପରିବାରର ରାଜା କିଏ? ଯଦି ଭାବୁଥିବେ, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବିଲା ତ ଭାବୁଛି। ଆଜିକାଲି କିଏ ଭାବୁଛି ମୁଇଁ ରାଣୀ, ମୁଁ ଶାସନ କରିବି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଜା? ନା, ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ରାଜା। ସେ ରାଜା ହେଲେ ସିନା ଆମେ ରାଣୀ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ରାଣୀ ହେବା, ସେ ସେନାପତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେନାପତି ହେବ କି ରାଜା ହେବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଶିବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଁ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ପାଖରେ କାହିଁ ବସିଲେନି? ଡାହାଣ ହାତଟା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିର ହାତ। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ବସିବା, କୌଣସି ବିପଦଟେ ଆସିଲେ ସେ ହାତ କେମିତି ଚଳେଇବେ? ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ସେ ପରା ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଆକାଶ ଯେମିତି ଉପରେ ଅଛି, ମାଟି ତଳେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ ଘରଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା କିଛି ଅପମାନର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମନୋଭାବର ଚେତନା। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ମନରେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ମୋର ରାଜା, ମୁଁ ତା'ର ରାଣୀ, ଏମାନେ ମୋର ପିଲାଛୁଆ ହେଲେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ, ଆମେ ଗରିବ ହେଇଥାଉ ନା? ଆମ ଘରେ ତ ଆମେ ରାଣୀ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ରାଜା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ହଁ, ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଗର୍ବ ଆଉ ଦମ୍ଭ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ତଫାତ୍। ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିଏ ଦମ୍ଭିଲା ଆଉ କିଏ ଗର୍ବିତା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଯଦି ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ମନରେ କିଛି ଖଟକୁଛି, ତାକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ।